Dear students, good morning. I'm audible, dear students. I'm audible. Can you hear me? Okay. Thank you. Like it. So now, from today onwards, I'm starting Lab. Okay. So how to solve the programs, the experimental part, the empirical analysis part, theoretical analysis, everything I am going to discuss. So whatever the instructions I am going to give, you will follow it strictly. Then you have to do the same process at the home. Once the class is over, my session is over, you have to practice at the home, then you can definitely gain the knowledge. So how to execute the programs or how to perform the analysis and all those things I am going to explain. So today I am going to consider linear search and binary search. So both linear search and as well as binary search today I am going to discuss. So relevant to that, we have to first execute the program. With respect to the given input size, we have to execute the program. Then once you execute the program, in order to conduct this empirical analysis, very empirical analysis andre practical analysis. Andre what the reading we will get from the machine, from the computer systems, we can call them as empirical analysis. So ಈ empirical analysis ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we have to take the reading. ಸರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ will consume how much amount of time. So that display function will give the information about execution time. Then we have execution time, we have input size. For example, n is equals to 0, and then no elements will be given. N is equals to 10. Suppose if I am going to perform linear search ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Suppose ನಾನು n is equals to 10 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ array size ಎಷ್ಟು? What is the array size? 10. Suppose ನಾನು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ it will take some time for executing the program. Then suppose if I am going to give n is equals to 100, means 10 times more. Execution time ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳತ್ತಾ? Can anybody give me the answer, dear students? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೇನಪ್ಪ? ಸೊ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮೇಬಿ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, n is equals to 100 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ. Now whether the time consumed will be same or it will take more time. That is why I am asking the people. Come on, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ so that ನನಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. It will help me a lot. But I can convey more information. It will take time, sir. More time. ಹೌದಾ, ನಿಜ, ಕರೆಕ್ಟು. 100% it will take more time. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ? 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, and just assume that he is maybe a boy student. Okay, so then I will send all the girl students outside. So 50 students, maybe girl students may be present, they may go outside. So whatever the boys they are remaining, among them one student who I am searching. So now it is a little bit easier for me, isn't it? Because the search area has been reduced. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, so time required to execute the algorithm also increases. That is the thing.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎರಡು ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಪೆರಿಕಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ a formula, a theoretical complexity formula, time complexity will be given. For example, if you consider a linear search, the theoretical time complexity is n. Okay. So, then if you consider the binary search, the theoretical time complexity is, can anybody, and part of the divide and conquer part of that, the theoretical time complexity of binary search is so and so. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಎನ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳಿ. What is the time complexity of binary search? Theoretical. ಮತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳ log n based ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? Divide and conquer problems, in order to solve we have to use logarithmic functions because they will work on divide and rule problems. So now ಇನ್ನೊಂದು slide ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Theoretical time complexity of linear search is n. Okay, and the theoretical time complexity of binary search is, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, log n base 2. log n base 2. ಇದೆರಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ. ಅದೊಂಥರ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೂಮ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಟ್ಟು 4 ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರಿಕಲ್, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರಿಕಲ್, ಟೋಟಲಿ 4 ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ shall go on to quick start or modern start. Okay, so shall we start then? Yes sir. So once again I welcome all my dearest students to ADA Lab. So today I am going to engage linear search and as well as binary search. Okay, so ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟರ್ಬೋ ಸಿ. ಸೊ ಟರ್ಬೋ ಸಿಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಒಂದು 10 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ Yes sir. Got it. ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I'm going to share the turbo C now. Yes, students, can you see the platform ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Okay, ನೋಡಿ. So this is the program. Already I have written this program. So this is a program which is going to perform both linear search and as well as binary search. Okay. So first ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಫ್ಲೋ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ.
Okay, so this is main method. Okay, so in main method we have a this is CPP alva. So CPP ಅಲ್ಲಿ search ಅಂತ ಒಂದು class ಇದೆ. Okay, search is a class and S is a object. Okay, so int position item n I. So these are the variables of data type integer. Clear screen. Okay, this is very important. Ready? Clock underscore t. So everything in C++ is in the form of class and objects. So clock underscore t is a class. Clock underscore t is a class. So clock underscore t is a class. So st1, end1, st2, end2. So they are the dash. If clock underscore t is a class, st1, end1 objects. Objects and very good, very good. So next nodi n is equals to s dot read. N antandre it is the input size. It is equals to s. S antandre once again object object s belongs to search class dot read. So read is a method. Read is a method which is present in the search class. So we shall go now to search class. So this is the search. The search class. So where we have a read method. Nodi illi read method ide. So read main ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. It is going to ask you the range. Range ಅಂದ್ರೆ how many values you have to take. So that is called as n. Next, a is equals to new int of n. Means I am going to create an array of type integer. Then enter the number of elements. How many numbers you have to enter? You have to enter n number. Suppose n is equals to ನಾನು 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. n is equals to 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? 10 elements. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು n is equals to 20 ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? 20 elements. 20. n is equals to ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ n is equals to 50 ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 50 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ? No, sir. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ n is equals to 10 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಸರಿನಾ? 20 ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಗೋ somehow we can manage it. But if it is 50, 100 ಅಂದ್ರೆ Not possible. ಅವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 10,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 10,000 10,000 ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್. ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್, ಸೆಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ. ಸೊ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ವಿಡ್ತ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಸಿಂಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಡ್ತ್ ನ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸರ್ ಇಂಜಿನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ರೀಡ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ವಿ, ರೀಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಐಟಮ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾನೀಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ಇನ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಐಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ see this count is nothing but the basic operation. How many times basic operation is executed, because that is nothing but which is going to contribute for the order of growth. Isn't it? Order of growth ಹೇಳಿದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, asymptotic notation.
ಸೊ ಈ ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೌಂಟ್ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ 0ಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಕೌಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಈ ಎಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಎಲ್ ಸರ್ಚ್. ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಚ್ಡ್. ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೇ, ದ ಅರೇ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. 0 is the starting position and s dot n ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. st1 is equals to clock and end1 is equals to clock. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ st1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, end1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಇ ಎನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ, ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು. ಹಲೋ, ಹಾ ಸರ್. ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡೋದಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 7 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. 6-7 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ. ಅದೇ ತರ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಎಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ? ಹಾ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ end1 ಮೈನಸ್ st1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನನಗೇನಪ್ಪ ಬೇಕು, ಈಗ ಪರ್ ಡೇ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಡೇ 24 hours. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವೇಕನ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಅವೇಕನ್ ಅರೌಂಡ್ 15 hours ಅಂತ ಅಂದಾಗ 24 minus 15 is nothing but your sleeping time ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, st1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, end1 ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಮೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ end1 ಮೈನಸ್ st1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ end1 ಮೈನಸ್ st1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟಿಕ್. ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ i3 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇನ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಸೈಜ್ 1 lakh 0 ತಗೊಳತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 10 to the power of 12 instructions will be executed per second. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸ್ಪೀಡ್. That is why
we have to divide the processor cycle on the frequency of processor, that is clock tick. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಡಿಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1, ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n-1, ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಇವೆರಡೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಯಾವುದು ಆವರೇಜ್, ಅದು ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಅದೇ ತರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಚ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅರೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅರೇ where we are going to perform the searching process, the array must be sorted. So that is why first we are going to sort the array. Then once again we are going to ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈನರಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬೈನರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ 2 clock variables, I mean clock objects, st2 ಮತ್ತೆ end2. So because I want to note down the execution time of binary function, so that is end minus 2 st minus st2. If you divide by clock frequency, you are going to get the time consumed for executing the binary search. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ end2 ಮತ್ತೆ st2 ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? Just like linear ಸೇಮ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡಿಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಮನೇಲಿರೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕಪ್ ದ 10 to the power of 12 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಪರ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಡಿಲೇನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ 0 ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ ದೋ an array of size 1 lakh, it will always give 0. So that is why. So once again, this is the logic for binary search. It is equals to low plus I by 2. So count is incremented. So low is greater than or equal, low is greater than high. So this is the logic for binary search of what I have already explained in my theory. Okay. So item is equals to A of mid antadre successful search and its best case. In all the other cases, the item is less than A of mid, search will continue in the left region, that is mid minus 1. Otherwise, the search will continue in the right region if it is greater than. That is why the given input array is sorted. Remember, if the item is equals to A of mid, search will be successful. Suppose if it is not, the given item is smaller than A of mid, search will continue in the left part. It is from low to mid minus 1. Suppose if the item is greater than A of mid, search will continue in the right side part. That is from mid plus 1 to I. So now we will compare here. Same thing here. Same position is greater than or equal to 0, element is found. Then if position is equals to n minus 1 by 2, best case. Otherwise, worst case. Then in both the other case, it is an average case. If the position is not greater than or equal to 0, it means if position is almost equal to minus 1, it is the element is not formed. So this is the program. Shall we execute this and shall we check? Run ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಪ್ಪ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ IO ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ
ಓನ್ ಐಒ ಮ್ಯಾನಿಪ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಬೇಕು, ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ, ಅದೇ ತರನೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಡಿಲೇ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಲೇ ಸೊ ಡಿಲೇಗೆ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐಒ ಮೆನಿಪ್ ಇದೆ. ಐಒ ಮೆನಿಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಸೆಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. stdlib is required for random number generator. So like this, these are the header files we need. Now I'm going to execute this program. Okay, warnings ಬರ್ತಾ ಇದೆ, no problem, but compilation ಆಗಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ 0, 50, 100, 150, 200, 250 ಮತ್ತೆ 300, 350 ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಹಲೋ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಾ, ಯಾವ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಪೇಂಟರ್ ಅಂತ, ಜಾಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೂಗಲ್ ಜಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್, ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, so this is y axis. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ. y axis will be taken as time. Okay, so this is origin, so this is always 0. ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
theoretical analysis. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ, 0 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ನಾವು 0 ಆದ್ಮೇಲೆ 50, 50, 100, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು 50, ಇದು 100, 100, ಇದು 150, 150, 200, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 250, 300, 350. ಸರಿನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜು RS ಸೈಜು 50 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RS ಸೈಜ್ 100 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RS ಸೈಜು ಎಷ್ಟು? 150, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200. 200. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 50 ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್, ಐ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? N. n. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 0. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು 50 ನಂಬರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದು 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಥರನೇ 100 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು 150 seconds, next 200 seconds, 250 seconds. Okay, so ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to ನಾವು ಏನು ಟೇಬಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we have to draw the point. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so there is a point over here, so there is another point over here, so there may be another point here at 200, we have a 250, then maybe at 300. So whatever the, if you draw a line, so this is always a linear alva, exponentially increasing. Yes, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಯ್ತಾ. ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು 4 ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Can you able to see the screen? Yes, sir. It is visible. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಝೀರೋ ಕೊಟ್ರೆ ಝೀರೋನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು? 50. ವೆರಿ ಗುಡ್. 50 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 50 ನಂಬರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 50 numbers. 50 random numbers have been generated. Okay. ಸೊ ಈ 50 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. $19.95. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಣಪ್ಪ? 1995. 1995. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 1995. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟ ತಾನೆ? ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, Sir, screen ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟೇನಪ್ಪ? 1995 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? Yes, sir. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು 50 ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ n = 50ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಎಷ್ಟು? 1995. 1995 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಣಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ 1995 ಕೆಳಗಡೆ. 0.32967. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. n = ಮೇಲ್ಗಡೆ n ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ 0.32967. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಎಷ್ಟು? 0.164,835. ಹಾ, ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಪರೇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್, ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಎನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಎನ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 50, 100 ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಪ್ಪ? ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಹಾಂ, 250, 300, 350. ಸರಿನಾ? ಇದು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್, ಎಂಪೆರಿಕಲ್. ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ. ಅದೇ ತರನೇ ಈಗ ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆನೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪೆರಿಕಲ್. ಸೊ once again use the same value. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬದಲು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು? ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಎನ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೌದಾನೆ? ಹೌದಾನೆ? ಹಲೋ, ಹಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜು ಎನ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಎನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಾನು? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So that is what I am doing here. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 0ಗೆ 0, ಓಕೆ. 50ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? 0.3296 ಹೇಳಿ. 0.3296 0.32 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 0.3296 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.3296.
Yes, students. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 0.3296 sir. 0.3296 sir. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಸದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes sir. Yes, students. ಅನ್ಸದ್ಯಪ್ಪ? Visible sir. Yes sir, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ. Can you hear me? Yes sir, visible sir. Yes, students, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, students, I am audible. Yes, sir. Audible sir. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಣಪ್ಪ? 50 ಕೊಡೋಣವಾ? ಸರಿನಾ? Yes sir. 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಒಂದು. 7119. 7 1 P1 ಓಕೆ. 19. ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಇದು ಟೈಮ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.21 0.21978. ಅದೇ ತರನೇ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ತರನೇ. 0.05 4945. 4945. ಹಾ, ಎರಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes sir. ಸರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 50 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು? 100 sir. ಹಾ, 100. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಗ. 427. 427. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಟೈಮು? 0.4945. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತಾ ಇದೆ? 0.10989. ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಟೈಮು? ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಹಾ ಸರ್. ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇವಾಗ? 150. 150. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. 6
6735. 6735 ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು? 35. Random numbers. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 6735 ಇದೆ ತಾನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ? ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ 1.04, ಬಟ್ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, 0.16 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ. 200. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್. Input size 200. ಓಕೆ, ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. 9436. 9432 ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಮ್ಮ? 36 ಸರ್. 9436 ಸರಿನಮ್ಮ? ಎಸ್ ಸರ್. 9436 ಓಕೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1.8 ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ 200 ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ನೋಡಿ, ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಸ್ 0.16 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 250. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. 125. 125 ಓಕೆ ನೋಡಿ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ನೋಡಿ 0.10 ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ತಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಂಜು 300. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. 7323. 7323. 7323 okay. I think this number is not present. 8656 ಇದೆ ಸರ್. It is found, but time 10 is 0 ಅಂತ ಇದೆ. Wait, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. Input range is 300. So ಹೇಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ. 130. 130 ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 53 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ 0ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 350. So maybe 79 I will do it. So once again we are getting a number exponential ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಪ್ ಟು 250 ನಮಗೆ enough I think. Okay. Okay sir. So now we will go to okay, time taken for 50 ಹೇಳಿ ನನಗೆ. 0.21. 0.27.
Next to 100 ಗೆ ಹೇಳಿ ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ 0.4945. 0.4945. Next to 1.04. 1.04. Sir, 1.04. Anam. Next to 1.81. 250. 2.25. ಅಲ್ವಾ 0. ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಗ್ರಾಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್, ದೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ choose this one, second one. So ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, you can use here the title. This is theoretical or empirical? Theoretical. Theoretical analysis for linear search. Okay. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ go to edit, I mean format chart area. Okay, or what you can say, chart. Text fill, text out divided. Axis ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ you are here, you can give x axis as input Time. is unit. So in the to take time alva, time is taken as y axis. So once again unit. So this is you can also change the color of this graph. So you have different patterns like this. You can do whatever you want. Change this. Suppose if you want blue color, you can go for it like this. You can do a lot of things are available. You can design in your own way. So this is the theoretical analysis. You draw theoretical analysis adjacent to your theoretical analysis graph. Now you have to draw the same another graph here. This is for empirical analysis. Once again, go to insert, and we have a scatter plot here. Use this one. Okay. So chart title, change this to
empirical analysis or linear. Again, you introduce suitable access titles. So this is n. It is the input side. And what about this one? This is y-axis empirical analysis ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ Time taken, sir. ಹಾಂ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಂ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊತಾ ಇರೋದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, to claim that these two graphs, they are not identical but they are similar. Yes or no? ಈ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, sir. ಹಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸಮ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದೇ ಥರನೇ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್. So now I will take this as binary set. Binary search empirical analysis. This is binary search theoretical analysis. Okay. So input size ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡಿ. Can anybody give me the theoretical formula for binary search? In case of linear search, it is n. In case of binary search, it is ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. Theoretical time complexity of binary search is. Hello, dear students, I am audible? Yes, sir. ಹಾ, ಈಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Theoretical time complexity of linear search is n. Theoretical time complexity of binary search is log n base 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಲೋ Hello. ಹಾನಮ್ಮ, ಲಾಗ್ ಎನ್ ಬೇಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಹಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 19. ಬಿ 19 ತಾನೆ? ಸರಿನಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. Sir. ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಬೇಸು 2. ಕಾಮ. ಸೊ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ 2. ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು. ಸೊ ಬೇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು. ಓಕೆ, 0ಗೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ತರ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತಾ? Yes, sir. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬೈನರಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂದು 50 ಹೇಳಿ. 0.05. ಓಕೆ,
100. 0.109. 150. 0.164. 0.16. 164. 200. 0.164. 250. 0.109. Stella? Yes, sir. Okay, up to 250. So once again, now you are the graph draw ಮಾಡಬೇಕು. So we will take up to 250. Okay. So go to insert and scatter plot. So this is the theoretical. Okay. Analysis of binary, and you can introduce suitable axis. Analysis of binary. And you can introduce the axis titles. The x-axis is input size. What is n? Input size is n. Okay. Fine. What about here? Time. Time ಹೇಳಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ n. ಸರಿನಾ? Log n. So this is the theoretical. Adjacent to theoretical. Now we shall go for empirical. Once again, select, go to insert, and take a scatter plot. Okay. This is empirical. This is empirical analysis of binary. Access title. Give us title. So this is input size. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can do it in your home, and you can later on stick it on your record. Okay. So now here time consumed in terms of seconds, because it is an empirical. So once again, both the graphs, they look even though they are similar, they are not identical, but they are almost same. Okay. Yes. Dear students, sorry, the graph is Yes, sir. increasing, and at particular point, the time consumed, even though the input size is increases, the time consumed is going to be reduced. So that is the beauty of this binary search. Okay, got it?
Yes, sir. So this is about the first program, that is linear search, execution, binary search, execution, and analysis part. That is both empirical and theoretical analysis. If there are doubts ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೇಳಿ. This is theoretical analysis for linear search, and this is binary search. ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮರ್ಜ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? Okay, sir. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್. Thank you, sir. ಹ್ಞೂನಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮನೇಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? Yes, sir. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.